हेलो एवरीवन वेलकम टू वाई स्टडी। आज ओडिया ग्रामर एमसीक्यू क्लास 8 जोटा कि टॉपिक हूँ संधि संधि उपर 50 टी क्वेश्चन आपण मानकर एलटीआर एग्जाम बहुत ही इंपोर्टेंट हे आउ एलटीआर एग्जाम आपण मानकर बहुत कम दिन रहा। तो चलतु फास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवा। तो एक नंबर कौन देती भिन्न धर्मी शब्दटी किए। तो ये भिन्न धर्मी शब्दटी किए तो आम संधि कले कौन हम अस्त अस्ताचल दीजिए अस्तयुक्त अचल। तो अस्ताचल हिमाचल हिमयुक्त अचल हिमाचल सीमाचल सीमायुक्त अचल सीमाचल किंतु नीलाचल आमर देछि गोटे नीलाचल आम जगन्नाथ धाम को बुझाए। तो नीलाचल सेटा हम ना। तो भिन्न धर्म हूँ ख। तो ऑप्शन ख हूँ करेक्ट आंसर। ए दुई नंबर कौन देछि दुई नंबर देछि भिन्न धर्मी शब्दटी किए। तो भिन्न धर्म शब्द ये पूरा जना पड़ जाऊँगी सबुतिरे दुश्चिंतार तले जफला अच्छी दुश्चेद्य एठी भी सेटा अच्छी निश्चय किंतु एटा अलगा दुस्तर। तो दंतेश्वर तबला देजी। तो यहाँ ऑप्शन ख इज करेक्ट। तो 3 नंबर कौन देजी मनयुक्त बांछा। तो देखु जितेबाला विसर्ग थी विसर्ग पर व्यंजन वर्ण थिले सेटा हो ओकार। तो मनो बांछा है ओकार हो कौन देछि 4 नंबर भिन्न धर्मी शब्दटी को बाछ। ये देखिए कौन भिन्न धर्म दिगंत संधि विच्छेद कले दिक् युक्त अंत क हलंत दूसरी दिक् युक्त अंत सेमती दिग्बलय दिक् युक्त बलय दिग्बलय दिग्गज दिक् युक्त गज सब क हलंत रोचे। किंतु एथिरे कौन रोचे ग नंबर रे जगत युक्त नाथ जगन्नाथ जगत त हलंत रोचे। तो से भिन्न धर्म शब्दटी हूँ ऑप्शन ग इज करेक्ट। तापर कौन दे 5 नंबर क्वेश्चन केउटी ठीक। तो ये केउटी ठीक हम जानते यहाँ निरीह निरीहटा घ नंबर हूँ करेक्ट। तापर 6 नंबर भूर्ध्व भूर्ध्व संधि विच्छेद कले कौन है। तो भूर्ध्व हूँ भू दीर्घकार भू दीर्घ ऊर्ध्व है भूर्ध्व। तो दीर्घ मिसिले भी से दीर्घ हुए तो भूर्ध्व है। 7 नंबर क्वेश्चन अन्वेषण अन्वेषण संधि विच्छेद कले कौन हम अनुयुक्त ऐसन से अनुटा कौ देख कौटी भी अनु दीर्घ ना कि ना। तो अनु ये हर्ष अच्छी माने यहाँ हम तो अनुयुक्त ऐसन अन्वेषण। सेमती 8 नंबर क्वेश्चन स्वागत स्वागत संधि विच्छेद कले कौन हम सुयुक्त आगत सु कहीं हाँ घ नंबर अच्छे। तो घ नंबर क्वेश्चन आंसर इज करेक्ट। तब नयन नयन कौन हम ने युक्त अन्न आम जानते ए आउ अ मिसिले कौन हम अय हम अय बुझेगा कि बुझेगा। तो सॉरी हाँ ए युक्त अ मिसिले अय हम तो है ने युक्त अन्न है नयन। पवन पवन रे कौन हम पो अब केमी हम से अय है अब केमी हम। तो ओ युक्त अ मिसिले अब हम है। तो पो युक्त अन्न पवन बुझेगा कि ऑप्शन ग इज करेक्ट। गवाक्ष एटा गवाक्ष केमिति हेची एटा नियम बहिर्भूत हेची किंतु एटा गब्बा माने आब हो जाउची। तो हाँ से गो युक्त अक्ष हेटा हम गवाक्ष। बागाडंबर बागाडंबर माने कौन हम बागाडंबर हूँ बाग युक्त आडंबर जो ग थी से क हलंत हो। तो बाग युक्त आडंबर बागाडंबर है। तापर देछि 13 नंबर क्वेश्चन कौन देछि जगन्नाथ एटा तो बहुत इजी जानी समस्ते। तो जगत युक्त नाथ जगन्नाथ जगन हम ना जगनटा प्रायतः पिला भूल करते किंतु जगतटा तटा न हो संधि करदेला संधि विच्छेद कले जगन जगत जगन्नाथ जोटा जगत हो मृण्मय। तो यहाँ ये क्वेश्चन प्रायतः आसे। तो यहाँ हम मृत युक्तमय मृण्मय क नंबर ठीक। अनुच्छेद अनुच्छेद कौन कौटा संधि विच्छेद कले कौन हम अनु अनुयुक्त छेद अनुच्छेद
ଅନୁଯୁକ୍ତ ଛେଦ ଅନୁଚ୍ଛେଦ। ଅପସନ୍ କ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। କେଉଁଟି ଠିକ୍? ନିରୀକ୍ଷଣ। ନିରୀକ୍ଷଣରେ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଘ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଦେଇଛି 7 ନମ୍ବର? 7 ନମ୍ବର ଅଧୋଗତି। ଅଧଯୁକ୍ତ ଗତି ଅଧୋଗତି, ବିସର୍ଗ ଥିବ ପୁଣି ଓକାର ହେଇଯିବ ତ ଅଧୋଗତି। 8 ନମ୍ବର ପରିଷ୍କାର। ପରିଷ୍କାରଟା ଆମେ କେମିତି କରନ୍ତି? ତାଲବେଶ ମୁଦ୍ନେଶଟା କେମିତି ହୁଏ? ମୁଦ୍ନେଶ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ବିସର୍ଗ ଥାଏ ତାପରେ କ ଥାଏ ତ ସେଟା କଟା ହେଉଛି କ ହେଇଯାଏ ଆଉ କଟା କ'ଣ ଦନ୍ତେଶ ନ ହେଇକି ମୁଦ୍ନେଶ ହୁଏ ତ ପରିଯୁକ୍ତ କାର। ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ, ଭୁଲ। ଅପସନ୍ ଗ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। 16 କ'ଣ ହବ? ସଟ୍ ଯୁକ୍ତ 10 16 ହେଲା। ତାପରେ କେଉଁଟି ଠିକ୍? 20 ନମ୍ବର ଯତୀନ୍ଦ୍ର। ଅପସନ୍ କ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ ସେଇ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ହବ। କ'ଣ ହବ? ତାର ମିଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ବୁଝିଲା? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ପ୍ରଥମର ଆରମ୍ଭର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ତ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ହବ। ସେମିତି ଏଇଟା ଦେଇଛି କ'ଣ? ପୂର୍ବପଦ ଶେଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଶେଷଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ପରପଦରେ ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ସେଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ହବ। କ'ଣ ହବ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ଅପସନ୍ ଘ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। 23 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ପୂର୍ବପଦର ଶେଷରେ ଥିବା ବିସର୍ଗ ସହିତ ପରପଦର ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବିସର୍ଗ ଆସିଲା ମାନେ ଆଖି ବୁଜି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ହବ। କ'ଣ ହବ? ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ଅତୀବ। ଅତି ଯୁକ୍ତ ଇବ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ତ ପ୍ରାୟ ପିଲା ବି ଭୁଲ କରନ୍ତି। ତ ହର୍ଷେଇ ମିଶିଲେ ଦୀର୍ଘ ଇ ହୁଏ। ହେଲା, ଦୀର୍ଘ ଇ ହୁଏ। ତ ଏଠି ଅତି ହର୍ଷେଇ, ଏଠି ଅତି ଫାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ହର୍ଷେଇ ତ କ'ଣ ହେଲା? ଦୀର୍ଘ ହେଲା ତ ଅତୀବ। ପରୀକ୍ଷା। କ'ଣ ହବ? ପରି ହେଉଛି ହର୍ଷେଇ, ଇକ୍ଷାର ଫାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷରଟା ହର୍ଷେଇ ନ ହେଇକି ଦୀର୍ଘ ଇ ହବ ତ ପରିଯୁକ୍ତ ଇକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା। ହର୍ଷେଇ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଇ ମିଶିଲେ ଦୀର୍ଘ ଇ, ହର୍ଷେଇ ମିଶିଲେ ବି ଦୀର୍ଘ ଇ ତ ଅପସନ୍ ଗ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଏକ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି? ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟା ସ୍ୱର ଥିବ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟା ସ୍ୱର ଥିବ, ତାହେଲେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ହବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉଠି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଦେଖ କମ୍ବଳରେ ଳ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ କମ୍ବଳ ହେଇଛି ନା, ଳଟା ହେଇଛି କେମିତି? ଅ ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଛି, ଳ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ତ ଅ ଆସିଲା ସ୍ୱର, ଆ ଆସିଲା ସ୍ୱର ତ ସ୍ୱର ମିଶିକି ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ହେଲା। ଏଠି ତ ବିସର୍ଗ ଅଛି, ହବନି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ଏଠି ତ ଦ ହଳନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଏଠି ବି ଦ ହଳନ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତ ହେଲା ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। କେମିତି? ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲା, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଖ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। 26 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ପୁରୁଷ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। କ'ଣ ହବ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଲା, ହେଇଯିବ। ଅ ଆଉ ଉ ମିଶିଲେ ଓ ହେଇଯାଏ। ଏଠି ଅ, ଏଠି ଉ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏଠି ଅ ତ ନାହିଁ, ସ ଅଛି ତ ସଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଏଇ ଯୋଉ ମୁଦ୍ନେଶଟା କେମିତି ହେଇଛି? ମୁଦ୍ନେଶ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ମିଶିଲେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ମୁଦ୍ନେଶ ସ ହୁଏ। ତ ଏ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ରହିଲା? ଅ ରହିଲା ତ ଏଠି ଉ ରହିଲା ତ ଅ ଉ ମିଶିଲେ ଓ ହୁଏ, ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଓ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜନୈକ ମାନେ ଜନ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଜନୈକ। ଏଠି ଅ ଅଛି, ଏଠି ଏ ଅଛି, କ'ଣ ହେଲା? ଅ ଏ ମିଶିଲେ ଅଇ ହୁଏ ତ ଜନୈକ, ଜନ ଯୁକ୍ତ ଏକ। ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ନୁହେଁ? ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ନୁହେଁ କିଏ? ଏଠି ଦିକ୍ ଆସିବ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ? ଦିକ୍। କ ହଳନ୍ତ ହେଇଗଲା ମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଇଗଲା, ଏଟା ନୁହଁ। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଇଟା ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆ ଆସୁଛି, ବିଦ୍ୟାରେ ଆ ଆସୁଛି, ଆଳୟରେ ବି ଆ ଆସୁଛି, ଏଟା ହବନି। ତ ଫାଷ୍ଟ ତ ଅପସନ୍ ଏ ରୁ କ ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦିକ୍ ମାନେ ଏଟା ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ନୁହଁ ତ ଅପସନ୍ କ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖ। ସେ ସବୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି କୁହ। ତ ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିରଚ୍ଛେଦ ନୁହଁ, ଶିରଚ୍ଛେଦ। ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଖ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ।
ତାହେଲେ ଏଇଟା ଖ ହେଇପାରିବ ବି ଗ ବି ହେଇପାରିବ, କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟାଙ୍କ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏକା ଦେଇଛି, ବୁଝିହେଲା, ଦୁଇଟାଙ୍କ ଏକା ଦେଇଛି ଶିର ଛେଦ। ହରିଜନ ଲୋଭଶୂନ୍ୟ ମଣିଷ, ଏଠି ଲୋଭଶୂନ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ବିସର୍ଗ କ'ଣ ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଜନିତ ପଦ କ'ଣ କରିବା, ସେ ଯେଉଁ ସମାନ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ଲୋଭଶୂନ୍ୟ ମାନେ ଲୋଭ ନାହିଁ, ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ତ ନିର୍ଲୋଭ, ନିର୍ଲୋଭ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ନିର୍ଲୋଭ, ଅପସନ୍ କ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗତର ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ ରୂପ? ସ୍ୱର୍ଗତ ସ୍ୱହ ଯୁକ୍ତ ଗତ, କେତେବେଳେ ରେଫ୍ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବିସର୍ଗ ଥାଏ, ହେଲା, ବିସର୍ଗ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ରେଫ୍ ହେଇଥାଏ, ତ ସ୍ୱ ଯୁକ୍ତ ଗତ ସ୍ୱର୍ଗତ। ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରପଦର ପ୍ରଥମ ପଦର ମିଳନରୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ମିଳନକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସେଟା ହବ ସନ୍ଧି। ଶେଷ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ, ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ, ତ ସନ୍ଧି ହେଉଛି ନା, ତ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ସନ୍ଧି କେତେ ପ୍ରକାର? ସନ୍ଧି ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ସ୍ୱର ସନ୍ଧି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି, ଆଉ ହେଉଛି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି, ବୁଝିଲା, 3 ପ୍ରକାର। ଏଇଠି ଦେଖିବା, ଏଇଠି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା କଥା। ଆ ବା ଅ ବା ଆ ପରେ ଅ ବା ଆ ଥିଲେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଅ ବା ଆ ଥିବ, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଅ ବା ଆ ଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅ ବା ଆ ମିଶିକି କ'ଣ ହବ? ଆ ହିଁ ହବ। ଅ ବା ଆ ବା ଅ ବା ଆ ସହିତ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆ ହବ, ହେଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୁଧାକର। ସୁଧାକର ମାନେ ତାର ମିନିଂ ଥିବା ଦରକାର, ସୁଧା ଯୁକ୍ତ ଆକର, ଏଇଟା ସୁଧା ଯୁକ୍ତ ଆକର ଘ, ବୁଝିଲା। ଏଠି ଦୀର୍ଘ କାହିଁକି ହବ? ଫାଷ୍ଟ ତ ଆମେ ହର୍ଷ ଦେଇଛେ ନା, ସୁଧ ଅକର ହବ ନାହିଁ, ଏଠି ସୁଧା ଅକର ହବ ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ଘ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ, ସୁଧା ଯୁକ୍ତ ଆକର। ଦେଖ, ଦୀର୍ଘଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ପରେ ଯେମିତି ଅ ବା ଆ ପରେ ଅ ବା ଆ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆ ହୁଏ। ସେହିପରି ଦୀର୍ଘଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ପରେ ବା ଦୀର୍ଘଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ଥିଲେ ସେଟା କ'ଣ ହବ? ସେଇଟା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରଟା ହବ, ମାନେ ଦୀର୍ଘଇ ହିଁ ହବ, ହବ ଦୀର୍ଘଇ। ସାଧୁ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟମ, ଦେଖ ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ଉ ଆଉ ଉ ମିଶିଯାଏ, ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ହର୍ଷ ବା ଦୀର୍ଘ ପରେ ଯଦି ପୁଣି ହର୍ଷ ବା ଦୀର୍ଘ ଥାଏ, ଦୁହେଁ ମିଶି ସେ ଦୀର୍ଘ ସବୁବେଳେ ଦୀର୍ଘଟା ହେଇଥାଏ। ଏଠି ହର୍ଷ ଅଛି, ଏଠି ହର୍ଷ ଅଛି, ତ ଦୀର୍ଘ ହବ। ତ କୋଉଠି ଦୀର୍ଘ ଅଛି? ଏଠି ତ ହର୍ଷ, ଏଠି ତ ହର୍ଷ, ଏଠି ତ ଓ କାର ହେଇଗଲା, ଏଠି ଦୀର୍ଘ କ'ଣ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଘ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ, ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅ ବା ଆ ପରେ ଇ ବା ଦୀର୍ଘ ହେଇଥିଲେ, ହର୍ଷ ବା ଦୀର୍ଘ ହେଇଥିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏ ହେଇଯିବ, ହବ ଏ। ଏଇଟା ହିଁ ଦେଇଛି ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ମହେନ୍ଦ୍ର, ଅ ବା ଆ ପରେ ଇ ବା ଦୀର୍ଘ, ହର୍ଷ ବା ଦୀର୍ଘ ହେଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ଏଠି ଆ ଅଛି, ଏଠି ହର୍ଷ ଅଛି, ମହାଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର, କ'ଣ ହବ? ମହେନ୍ଦ୍ର, ମହାଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର। ଅ ବା ଆ ପରେ ଉ ବା ଦୀର୍ଘ, ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଦେଇନି, ମାନେ ସେ ଦୀର୍ଘ ହର୍ଷ ବା ଦୀର୍ଘ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ସେଟା ଯେମିତି ହର୍ଷେଇ ବା ଦୀର୍ଘ, ଅ ବା ଆ ପରେ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘ ଥିଲେ ଏ ହଉଥିଲେ, ଏଠି ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଉପରେ ଓ ହେବେ, କ'ଣ ହବ? ଓ, ଅପସନ୍ ଖ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ନବୋଢ଼ା, ନବୋଢ଼ା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହବ? ନବ ଯୁକ୍ତ ଉଢ଼ା, ଦୀର୍ଘ ଉଢ଼ା, ଉଢ଼ାର ଅର୍ଥ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସେଠି ହବ, ନବୋଢ଼ା। ଅ ବା ଆ ପରେ ରୁ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି କ'ଣ ହବ? ଅର୍ ହବ, ରେଫ୍ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ହବ? ଅର୍ ମାନେ ରେଫ୍, ରେଫ୍ ଲାଗିଯିବ, ଅର୍। ରାଜର୍ଷି, ସେଇଟା ଦେଇଛି ସନ୍ଧି, ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ରାଜା, ରାଜା ଆ ଅଛି, ଏଠି ଋଷି ଅଛି, ତା ହେଇଗଲା କ'ଣ ହେଲା? ରେଫ୍ ହେଇଗଲା ନା, ରାଜର୍ଷି, ତ ଅପସନ୍ ଖ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। 45 ନମ୍ବର, ଅ ବା ଆ ପରେ ଏ ବା ଐ ଥିଲେ ତ ଦୀର୍ଘଟା ହବ ଐ, କ'ଣ ହବ? ଐ ହବ, ଅପସନ୍ ଖ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଅତୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଅତୁଳ ଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ହେଲା, ଅତୁଳ, ଦେଖ ଏଠି ଅତୁଳ ଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଏଟା ହବ ନାହିଁ, ଏଟା ଅତୁଳା ଅତୁଳା ଅଛି, ହବ ନାହିଁ, ତ ଅପସନ୍ ଗ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। 46 ଗଲା, 47 ତଥା ଯୁକ୍ତ ଏବ ସନ୍ଧି କଲେ କ'ଣ ହବ? ତଥା ଯୁକ୍ତ ଏବ ହବ ତଥେଇବ, ଅପସନ୍ ଖ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଅ ବା ଆ ପରେ ଓ ବା ଉ ଥିଲେ, ସେଠି ଅ ବା ଆ ପରେ ଏ ବା ଐ ଥିଲେ ଦୀର୍ଘଟା ହଉଥିଲା, ଏଠି ଓ ବା ଉ ଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ହବ,
କ'ଣ ହବ? ଓ। 49 ନମ୍ବର, ଇ ହର୍ଷେଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ପରେ ହର୍ଷେଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ଥିଲେ, ଦୀର୍ଘଇ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହବ? ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ଏଇଟା ୟ ହବ। ହେଲା, କ'ଣ ହବ? ୟ। ସୂଚୀଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜି ପାଇଁ, ପୁଣି କାଲି ପୁଣି 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହବ। ସୂଚୀଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର, ଏଇଟା ସନ୍ଧି କଲେ ଇ ଅଛି, ୟ କହିଥିଲି ନା ହେଇଯିବ ବୋଲି, ତ ହର୍ଷେଇ ଅଛି, ଏଠି ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଇ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅ ଅଛି, ତ ହେଇଯିବ ୟ। ତ କୋଉଠି ୟ ଅଛି? ୟ ଫଳା, ତ ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ଘ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ, ସୂଚୀ ଅଗ୍ର। ହେଲା, ଆଜି ପାଇଁ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପୁଣି କାଲି ନେକ୍ସଟ 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣିବି ସନ୍ଧି ଉପରୁ, ବୁଝିଲା।